The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, welcome every morning with a smile. Look on the new day as another special gift from God. Value yourself and know your worth. You are as important as everyone on this earth, especially to your parents. You are beautiful and special for them. Live your life to the fullest with your family members. So children, you know how important your family members are to you. They are the source of inspiration to you. So you should value them. You have learned about all these things in your previous class, isn't it? So love and respect each and every one of your family. Okay, now let us continue with our chapter. Before that, let me ask you some questions based on the family chapter. Some of your friends are here ready to answer the questions. Let us see. First question. What is a family, Niharika? Family consists father, mother and children and their close relatives. The progress of a family depends collective efforts of each member of the families. This family is the smallest unit of a society. It is known as family. Okay, very good Niharika. Second question. What are the different ways through which a family is formed? Fatima. Hi everyone, my name is Fatima. I am going to tell about what are the different ways through which a family is formed. Do you know the most important things? Blood relation, marriage and adoption. How do blood relation form? Family members are related by blood. One's relation to his father, mother and siblings is by blood. Now I will show you a picture. If you see that picture, everyone will understand. Basic blood relations. You all know that is the importance of marriage in a formation. Marriage is the beginning of a family and is a lifelong commitment. It is also provides an opportunity to grow in selfness as you serve your wife and children. Marriage is more than physical union. It is also a spiritual and emotional union. People also become relatives by marriage. Father and mother come from different families. By marriage, they form a family. There are some couples who don't have children, so they adopt children and then they become a family. And thank you. Yes, very good Fatima. Third question. Which are the different types of families and explain it, Aditi? The types of families are nuclear family, extended family and joint family. Nuclear family, it consists of father, mother and their children living in a house. A family of this type is called as nuclear family. Extended family. When two nuclear families live together, it is called as extended family. It consists of father, mother, grandparents and children. Joint family. When two or
more generations live together. It is called as joint family. Yes, correct. Very good. Next question. What are the factors that bind the members of a family together? Aravind, can you say? The factors that bind the members of a family together are affection, mutual respect, emotional bonding, feeling of security, loving and caring, and discipline. Okay, very good, Aravind. Very good. Our next topic is functions of a family. Family is the only place where the function of child rearing is better performed. It provides food, shelter, affection, protection, and security to all its members. It plays a vital role in the process of socialization of child. It provides healthy atmosphere in which the personality of the child develops properly. This is also very important universal function of family. The feelings of love, affection, respect, cooperation, faith, etc. play a very crucial role in the development and mental status of each member of family. These feelings make family bonds more stronger. There are lot of things existed in the functions of a family. First one, psychological security. This aspect is very significant, especially for younger and immature members of the family. They feel secured and get solace in home from the outside world. അതായത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും അല്ലേ. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി, അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം, സൈക്കോളജിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വീട്ടിലുണ്ടാവും അല്ലേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ അഫെക്ഷൻ. അഫെക്ഷൻ പറഞ്ഞ എന്താ? സ്നേഹം അല്ലേ. ദ സെന്റിമെന്റ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ മേക്സ് എ ഫാമിലി മെമ്പർ ടു ഫീൽ ദാറ്റ് he is wanted in the world and is an important entity as others are. അതായത് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹം വളരെ വലിയ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് അത്രത്തോളം സ്നേഹം ഓരോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്തു നിന്നും ലഭിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അത് തന്നെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, മോൾഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇനി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ടു മോൾഡ് സംവൺ ഓർ സംതിങ് മീൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദം ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം so that they develop in a particular way. അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന് ഫാമിലി വളരെ വലിയ ഒരു സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് അല്ലെ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിത്തന്ന് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസിക് നീഡ്സ്. A traditional list of immediate basic needs is food, shelter, and clothing. Many modern lists emphasize the minimum level of consumption of basic needs of not just food, water, clothing, and shelter, but also sanitation, education, and health care. അപ്പോൾ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം നേരത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അച്ഛനും അമ്മയായാലും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ്,
അതുപോലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ ബുക്ക്, പേന, പെൻസിൽ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിത്തരുന്നു അല്ലേ. നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മരുന്ന് എല്ലാം വാങ്ങിത്തരുന്നു അല്ലേ. നമുക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡ്സ്. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഫാമിലി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫാമിലി, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ്, ദെൻ ബേസിക് നീഡ്സ്, ദെൻ ലവ്, അഫെക്ഷൻ, ദെൻ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി, മോൾഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി, development of the qualities of discipline, manners, share, care and honesty. We can understand these functions from some examples. നമുക്ക് ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, നമിത ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹെർ സ്കൂൾ ടു റീഓപ്പൺ. ഹെർ ഫാദർ ഹാസ് ബോട്ട് her study materials. ഇത് ഏത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടും? ഓക്കെ, ബേസിക് നീഡ്സ്. ഇതെന്താണ്? ബേസിക് നീഡ്സ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമിതയ്ക്ക് ആര് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു? അച്ഛൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ബേസിക് നീഡ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, despite being very busy, Minnu's mother prepared for her the favorite dessert on her birthday. വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ? ഇത് ഏത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടും? യെസ്, ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ അല്ലെ. അമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയോട്, മിന്നുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മമാര് ഇപ്പൊ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കേക്ക് വാങ്ങിത്തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരില്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, grandfather constantly reminds us of the need for respecting elders and being friendly towards others. അല്ലേ, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും എന്തായിരിക്കണം? ബീയിങ് ഫ്രണ്ട്ലി ടുവേർഡ്സ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഏതിൽ വരും? അപ്പൊ അത് ഏത് ഇതിലാ വരിക? ഫംഗ്ഷനിലാ വരിക. അത് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ. അതായത് ബിഹേവിയർ, അത് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ ആണ്, പെരുമാറ്റം അല്ലെ, അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, വെൻ നിഷ മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡന്റ് ഓൺ ഹെർ വേ ടു സ്കൂൾ, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഷീ ഡിമാൻഡഡ് വാസ് ടു ടേക്ക് ഹെർ ഹോം. അത് ഏത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടും? യെസ്, ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെ. നിഷ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന വഴി ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? ഫസ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ. അപ്പോ വീടാണ് എന്ത്? ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി, ഒരു സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നി. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ, പനിയോ തലവേദനയോ ഒക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ വീട്ടിൽ പോകണം, വീട്ടിൽ പോകണം. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒരു സെക്യൂരിറ്റി, ഒരു അഫെക്ഷൻ, ലവ് അല്ലെ, ഒരു കെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ആർ സേയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന്? ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ്, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇതില് ഫാമിലി ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അല്ലെ. ഫാമിലിയാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ഫാമിലി ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ, ബൈ മാരേജ് ഓർ ബൈ അഡോപ്ഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, based on the structure, family is divided into three: nuclear family, extended family and joint family. The major features of a family are universally emotional bonds, limited size and sense of responsibility. Okay, the important functions of a family are to ensure security to its members, provide basic needs, give love and affection and cultivate good qualities in them. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാമിലി, ഈ അവർ ഫാമിലി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.
എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു നല്ല ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്. ഈ ഫാമിലി നന്നായാലേ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നന്നാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം നന്നാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ രാജ്യം നന്നായാലേ നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ്, ഈ ലോകം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് പറയുന്നതും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു നല്ല സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം, ടീച്ചർക്ക് അറിയാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് അല്ലേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല അനുസരണയും അച്ചടക്കവും നല്ല വിനയവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി എന്ന പാഠം പഠിച്ചാൽ ഇതിൽ എക്സാം ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് വേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം. ഇത് പഠിച്ച് ഇതോടെ എക്സാം എഴുതി മറന്നു പോകാനുള്ളതല്ല. നിങ്ങളത് ലൈഫിൽ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠഭാഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നല്ല കുട്ടികളായി പഠിച്ച് മിടുക്കരായി നല്ല അനുസരണയോടുകൂടി അച്ഛനമ്മമാരെയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അനുസരിച്ച് നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് വളർന്നു വരണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ടീച്ചറെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം, കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി മാറി, നല്ല കുട്ടികളായി. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്യില്ലേ? ഓക്കെ, ടീച്ചർ എല്ലാവരെയും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.